الحمد لله رب العالمين نستعين ونستغفره ونسأله الكرامة والكرامة على نفسه أنا والجميع المسلمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا ينذر من كان حيا فالقول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين صاحب الأصحاب الكرام المنكرين والسلام والتسليم كثيرا ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يؤتي ويؤتي رسوله واتبع رضوانه واجتنب مصلحات يا خير المستبدين يا خير المعطين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج ويوم الورود والشهر المشهود. Sveta blagodanost smo kod našeg Gospoda Allah subhanahu wa ta'ala. Salavat i selam neka bude na našeg pejgambera Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegovata čestna porodica, njegovi sahabi i svi zemaljski muslimani koji su sledali Kur'an i sunnet. Štovani braća, poštovani džemati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Današnja hudba pred nas izgleda kao jedan svedok da je Allah Želešanu. Zašto je to tako? Kako svedok je vidio ova hudba, ne zavisi od njezih vidokova džuma, nego zavisi samo od nas. Zato je Allah Želešanu se kloni, pa se sama zato izgruč, da je umor na ljud. Želešanu vidimo na škut. Što znači ovo? Allah Želešanu uvedi se kloni u negodu. Koji je ovo kiteno su zvezdi, i delom koji je odveden i svjedokot i ono što je posvjedočeno. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko što prvenstvo svojemu mali, kada Allah vam uveli neka denot obećan u kojoj što se ponavlja šanet kjamitski obećan. Svjedokot u kojoj što se ponavlja Želešanu vajde nešto da džuma, a posvjedočenje od den je denot na Arakot. Denot pred Kurbanom. Kako što nam prvo dovode u festeri na Kur'anu. Allah Želešanu pa se kolimo nešto, kako što je od duha, od srce. Kako što je ovdje se kolimo, znači to da je Allah Želešanu ova nešto povrednula i je vredno kaj Allah Želešanu. Ima pa vrednost. Kova kaj Allah Želešanu nešto ima vrednost, vo našite oči to treba da ušte povredno. Zato mnogo se mu fesiri, kako što se Ibn Abbas, Mujahid i drugi se mu fesiri vela da je kadenot odreden. Ili denot obećan se znaje neka je sudnio den u kojoj što je jedan musliman na vernik treba da veruje. Sve dokod u kojoj što Allah Želešanu se kolnivo ovaj kuranski ajet je da nešto do hudbe ili da nešto den, a to je denot na džuma. I posvjedočenje den je denot na ark. Poštovani braće, nesporno jedno od Allahovite dobroti prema nas ili blagodati je to što Allah Želešanuhu je dao ova vera. So jaziku na Ibrahim, Allah Želešanuhu veli, Allah Želešanuhu vas je dao pravilnata vera, vi je odbrao pravata vera i nikako nemojte da umrete osim kako muslima. Koja nas Allah Želešanuhu ne puštio sami da birame nešto, nije teško da bi je odbrale istinska za vera. Nego Allah Želešanuhu je toliko milostiv, on si na nas nije dal ovo vera, bez nije da lutame za rajki nešto drugo. Nego izbrao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za pejgamber, koji će dostaviti ova objava se do sudnjeg dana koji će važi, a vojedno je to i Hatemul Enbiya, ili pečat na sve pejgamberi. Njegova ime je Mustafa. A što znači njegova ime Mustafa? Znači neka je obran. Nego izbrao Allah Želešanuhu denot i najdobriju denu u kojoj što sunce to izgleda, u kojoj što sunce da zajdi, je sva denot za džumua. Da nas Allah Želešanuhu ne ostavio sami da vozirame denot koji što je najdobar, pejgamberov koji što je najdobar, verata koji što je ispravna i čista, nikoga što ne bi izbrao to. Sami bi zalutali. Zašto Allah Želešanuhu se kolnivo džumarski den ili denot na džuma?
И зошто го нарекува како сведок во шахидин? Зошто? Браќа, откако секоја џума ќе се разрени. Значи, кога ќе дојде еден ден како што овојде нешто, и кога ќе започне зората и утрото, ние имаме сите можност од почетокот на денот да чиниме ибадет. Како, например, многу луѓе мислат дека седењето во џамија, клањањето во џамија, слушањето на дерс, читањето на Куран во џамија е само ибадет. Не, тоа е погрешно сваќање на еден муслим. Зошто? Секој наш ибадет кој што ќе учиниме текот на денешниот ден, без разлика тој ќе биде само намаз во џамија. Првото наш излегот, нашата куќа да оде на џамија, ќе ни се броја сведок. А со тоа, на судниот ден ние ќе имаме сведок против нас или за нас. Затоа, колку е можно ние од овој ден искористиме во чије добри дела. Почитувани браќа, многу од нас мислат дека правењето на добро дело или преклањето поточно да намаз или читањето на Куран или правењето на зикр е добро дело. Тоа е точно дека е добро дело. Но и неправењето на некој харам спаѓа во тие добри дела. Затоа колку муслимани денеска кога ќе речат не, се плашам тоа е харам, потоа што се плашам од Аллах шануху да го чинам мој харам, тоа е за него ибадет. Тој за тоа ќе има себеб во ахирот од Аллах Желешан. Му пренесуваме на неколку кои што се немарни муслимани, кои мислат дека исламот е само во џамија, дека секој наше не е на една чаша алкохол и ибадет, дека секој наше не е на една лага и на една превара е ибадет. Секој не на некој насилство и на некоја превара и на некој неморал е ибадет кај еден муслиман. Дури кога не чини било како ибадет кој што тој знае дека е ибадет, одвраќањето од лошо во името на Аллах Желешану е ибадет за еден муслиман. Дека е тоа така ќе ни послужи еден пример. Во Андалузија, денешна Шпанија, во тоа време кога живееле повеќето муслимани, муслиманите го замолиле еден учењак, значи голем моđа, да му напише книга за ахлак, за чистење на нивните срца. Овој алим ја прифатил таа понуда, рекол дека тоа ќе го направи. После чекањето на неколку месеци, кога е изтегла ова книга, напишана и готова да се чита во раците на муслиманите, забележале дека тоа не е книга за кој што тие мислеле, него нормално ќе очекувале книга за ахлак, за чистење на срца, па биле разочарани кога гледале дека пред своите раци има книга за фик. Па го прашале ученакот зошто ни даваш книга за фик, книга каде што поточно дел од фикот за трговина. Ова исламски алим му рекол вака: кога ќе научите да продавате, да купувате, да заработувате на халал начин, тогашка вашите доби ќе бидат примнати. Ќе можете да си ги чистите вашите срца, ако се храните со храна кој што е халал, тогашка вас, ако ова не го направите, ако барате книга за чистење и за ахлак, а ви од друга страна не тргувате на халал начин, не заработувате на халал начин, тогашка како ќе си ги чистите вашите срца, вам не ви треба таква книга, него она што денеска вас треба. Затоа, браќа, ако денеска научиме ние дека џумата со еден курански ајет како аргумент дека нас ќе ни биде сведок, тогашка мора да знаеме дека и нашите дела ќе бидат бадани. Нели Аллах Желешану во многу курански ајети веде дека човекот ќе види во тој ден и своите најмили, поточно најмали дела кои што биле и добри, кои што биле и лоши. Затоа нашето време да не го проводиме во игри и забава. Затоа Хасан ал-Басри вели: запамти луѓе. Запамти луѓе кои што своето време го чувале повеќе него вие што си ги чувате вашите дирхеми и вашите динари. Денеска секој човек своите пари ги чува внимателно и ги троши внимателно.
Takvi bile u vremето на Расулullah sallallahu alejhi ve sellem, u vremето на сахабите, у времето на табините, луѓето своето време го чували, го ценеле. Зошто? Затоа што го спасиле ајето од Аср. Allah šal se klonilo vremето. I to vreme za njih bil golemo vremito oči vredno i zato ti go čuje svojeto vreme. Svojeto, pogotovo slobodno vreme. Mnogo alimi posle Rasulullah sallam svojeto slobodno vreme koga odene na pad i koga legnuvali pa sedale se prašole među sebe ti što uspije da napraviš. Така тројца алими запатувале во едно место, кога легнале да отворат ноќта, слабак се прашуваат еден со други, што направи ти, како одмене. Рече, јас успеав, тој бил мухадис, значи човек кој што би собила хадисите, рекол дека јас одморав и спиев, успеав да отстранам 100 дајв хадиси од Сахих. Значи 100 слаби хадиси да ги отстраним. Другиот успеав неколку фетви да дојде со својата глава од марајки. Значи не зборувам учејки или седејки онака, него од марајки. Зошто? Сите овие луѓе знаеле своето време да го ценат. Затоа Хасан ал-Басри вели дека луѓето во тоа време повеќе го чувале своето време, него од како што ние денес ќе чуваме нашите пари, нашите џебови да не ги потрошиме во нешто што не вреди. Затоа праведниот халифа Омер ал-Хатаб нас не подучил на еден многу пример и на својот начин како може човекот со својот однос, со својата поставка да заслужи ибадет, а со тоа да има и награда. Една ноќ во Медина завладеа една поточна ладна ноќ. Че доста било ладно. Па Омер ради Аллаху анху, тогаш во таа ноќ бил владар на правоверните. Емирул муъминин. Што значи ово? Многу луѓе викаат дека исламот владеа со сабија и владеа со сила. Но називот на овој халифа Емирул муъминин значи владар на правоверните. Значи не на сите владар. На правоверните, на муъмините, на муслиманите. Па вели Алија ради Аллаху анху влегол во неговата одеја и забележал како на Омер ради Аллаху анху има само една танка наметка во текот на таа ладна ноќ. Па Али ради Аллаху анху излегол во таа соба рекол ја Емирул муъминин, јас се донесам на потегла наметка да се покри, затоа што вистина е ладно. Па Омер ради Аллаху анху го одбил на таа понуда на Али и знаете зашто одбил? Рекол вака: Валлахи се колнам Аллах џелешану, размислував дека сиромашните муслимани ова не како е трпатувала доби на поточно овој студ, а ја нема со што да му помогнам. Па ако веќе не можам со што да му помогнам, тогаш ќе бидам нивни соучесник во она што ќе денеска или ова вечер го трпаме се. Истиот овој Омер ради Аллаху анху имал обичај секогаш кога ќе кладе својата глава на својата терница, на својот јастук, да реши што утре, о Омере, пред кој Господа ќе кажеш. Како да сакал нас да ни речи денеска, браќа муслимани, како вие ќе имате утре, кој одговор ќе имате пред вашиот Господар. Како ви утре ќе посведочите. Затоа рекол Омер ал-Хатаб: мерете си ги, вагајте си ги вашите дела. Правите рачун пред додека некој друг ќе ви прави рачуни, па ќе не можете вие да се мешате во тој рачун. Ниту да пишувате, ниту да одземате. Како да сакал Омер ради Аллаху анху да ни кажи: денеска е вашиот сведок, денеска е вашиот ден јевмул џума. Па ако вие без свести искористите во овој ден. Денеска, брајка, формализмот навлезе длабоко кај муслиманите. Рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем на Абдуллах ибн Месуд: ја ибн Месуд, денешно време, значи денеска е многу луѓе имаат кои што даваат, а малку кои што бараат. Денеска има многу луѓе кои што пазат она што пишува и како се практикува, него како само се гледа на читање. Но ќе дојде време кога ќе има многу луѓе кои што ќе бараат, а малку кои што ќе даваат. Ќе има време кога многу луѓето ќе пазат како ќе се проучи на курански ајет, ама нивната или поточно значението на тој ајет во пракса воопште нема се гледа да се приведува. Значи тоа е формализам. И тоа денешно време е тука.
формализмот. Па зато Иса алейхиссалам, кога му зборал на едни формалисти во неговото време, му рекол: вие сте исто како ако во вашите куќи запалите една свеќа и не ја ставите во вашите куќи да свети натре, него ја ставите каде? Горе на чатија, горе. Кој ќе гледа таму? За кого ќе биде потребна таа светлост? Додека внатре во собата ќе биде темно. Значи, куќата на еден човек ќе остане во темно. Затоа, што не правите? Нека секој добро дело, иншаллах, не биде сведок. Нека не се приближи потоа што Аллах Желешану да не биде од вредност, не биде од хајр. Нека Аллах Желешану не случува гревот, нека Аллах Желешану во овој мубарак ден Јевмул Џумани го направи за нас сведок, а не против нас. Затоа го молим Аллах Желешану да спушти рахмет на уммето на Мухаммед ﷺ, да не собира околу неговото врело хав, да направи цврсти во един во овој вера. Ibada Allah,